안녕하세요. 잡코 알라입니다. 오늘 소개해드릴 코인은 왁스 코인인데요. 왁스 코인, NFT가 뜨면서 왁스도 덩달아서 관심을 받고 있는데요. 왁스 코인은 어떤 코인인지 한번 알아보시죠. 왁스는 먼저 보시면 154위에 랭크되어 있는 아주 순위가 낮은 코인입니다. 그만큼 상승폭도 크게 열려 있는데요. 과연 상승할 수 있을지 이 부분에 대해서 천천히 알아보도록 하죠. 현재 가격은 140원 정도에서 구성이 되고 있고요. 유통 공급량을 체크하셔야 되는데 유통 공급량이 많이 걸립니다. 유통 공급량이 41% 정도밖에 되지 않고 총 공급량이 상당히 많은 편이어서 왁스의 59%가 아직도 시장이 풀려야 하는 이런 상황입니다. 그렇기 때문에 NFT 코인의 특징인 개성, 희소성, 특히 이 부분에서 희소성이 많이 퇴색이 됩니다. 많이 퇴색이 되기 때문에 NFT의 장점, NFT가 가지는 펀더멘탈, 상승 요인 작용하지 않는다고 보시면 될 것 같습니다. 거의 당분간은 59%면 사실상 올해도 내년도 계속해서 NFT의 장점은 발휘되지 않을 것이다 라고 보시는 게 좋을 것 같습니다. 왁스의 시장에 대해서도 알아보도록 하겠습니다. 빗썸에서 대부분의 거래가 이루어지는 것을 거래량을 통해서 확인하실 수가 있고요. 나머지 해외 거래소들을 합쳐봐야 9대1 수준, 원화 9, 나머지 1 정도가 될 것 같습니다. 이런 코인들은 매우 유의하셔야 합니다. 매우 유의하셔야 합니다. 이런 코인들은 업비트에서 쉽게 펌핑이 되고 또 쉽게 꺼지는 성향이 있습니다. 그리고 어떤 펀더멘탈에 의한 요인이 아닌 이 업비트와 빗썸에서 여유 자금들, 상승을 노리는, 펌핑을 노리는 자금들이 작전주로 사용되기 좋은 토큰의 상태입니다. 해외에서 어떠한 가격 요인을 받쳐주지 못하기 때문에 한국 거래소에서 조금만 작전이 들어가면 쉽게 가격을 튀었다가 쏟게 만들 수 있는 이러한 특징을 가지고 있기 때문에 요 튀어오르는 부분을 노리시면서 매매하시는 것은 제가 말리지 않겠습니다만, 이런 부분이 곧장 급락으로 이어질 가능성이 높기 때문에 매우 매매가 어렵고 위험하다는, 리스크가 크다는 단점이 있습니다. 왁스의 차팅입니다. 사실 왁스의 차팅은 생각보다 볼 게 없습니다. 왁스는 계속해서 횡보를 이어오다가 이 보시면 지지저항 라인이 이렇게 생기게 되는데요. 여기서 저점을 올리게 되는데요. 저점을 여기까지 올리게 됐고요. 여기서 한번 더 받은 뒤에 이제 NFT가 뜨면서 같이 상승을 하게 되는 모양입니다. 그리고 나서 오늘 좀 하락을 그리며 수렴을 하는가 싶더니 상승을 또 보여줬기 때문에 어떠한 흐름을 읽기에는 현재 좀 어려운 상황이라고 볼 수가 있습니다. 제가 보기엔 이렇게 하락 추세선을 그릴 수도 있고 또는 이렇게 상승 추세선을 그릴 수도 있기 때문에 이것은 섣불리 판단할 수 있는 지표가 아니며 그 누구도 왁스의 방향성에 대해서 예측한다면 그것은 그냥 찍기에 가깝다고 보시면 될 것 같습니다. 자, 그러면 오늘도 왁스코인에 대한 영상 딱 2분짜리 영상인데요. 간단한 영상이니까 이거 보고 이제 더 설명 이어가도록 하겠습니다. Nearly 2 billion video gamers worldwide. We're the 400 million who value our in-game assets and worry about trading safely and securely. That's why we created OpSkins. With millions of loyal buyers and sellers and over 150 million transactions completed, OpSkins has become the trusted global leader for buying and selling video game virtual assets. Our centralized trading platform has created trust and eliminated fraud for customers as we became a strong and growing community. But there's plenty more to come. As founders of OpSkins, we announced the Worldwide Asset Exchange, WAX, a decentralized platform designed to serve video gamers who collect and trade. WAX brings the power of OpSkins to everyone.
Wax tokens can be used for acquiring in-game assets and enable everyone to operate a fully functioning virtual item marketplace similar to OpSkins. With zero investment in security infrastructure and the transactions processing, a decentralized Wax platform will allow millions of traders to create their own virtual stores on one platform that unites everyone, with instant payments bringing millions of new participants to a growing ecosystem. The Wax Marketplace is a global virtual item platform, accessible to everyone, providing a complete catalog of all assets available for sale in real time. With massive liquidity, buyers and sellers get best prices and quick payouts, and the global gamer community receives their own secure virtual item exchanges on the blockchain with Wax. Similar to how marketplaces such as Amazon, Alibaba, Uber, and Airbnb changed commerce for millions of small business owners and created hundreds of billions of dollars of new value, Wax empowers a new generation of virtual asset traders. Visit www.wax.io to learn more. Wax, creating a million marketplaces for the new digital entrepreneur. 영상 재밌게 보셨나요? 영상에서 독특했던 부분이라 함은 일단 업스킨 회사에서 구동이 된다 라는 건데요. 업스킨의 CEO가 왁스의 CEO입니다. 그래서 이런 부분은 매우 쉽게 파트너십 없이도 간단하게 연동될 수 있는 부분이죠. 뭔가 특별한 부분은 아닌 것 같습니다. 그리고 그 뒤에 이제 개인의 컴퓨터와 이쪽 컴퓨터가 이제 어떠한 베스트 오퍼를 주면 그에 따라서 준다. 너무 이제 베스트 오퍼가 들어가면 그에 따라 그냥 리워드가 온다. 너무 단순합니다. 이게 구조가 너무 단순하고 이게 가지는 어떠한 특징이나 기술적 장점을 파악해내지 못했어요. 그래서 이런 점에 대해서 컴퓨터 이런 점에 대해서 좀 더 뒤에서 알아볼 필요가 있을 것 같습니다. 영상에서는 뭔가 캐치해낼 만한 NFT여서 가지는 장점이나 아니면 암호화폐이기 때문에 가질 수 있는 특장점, 사업적 특장점 이런 건 전혀 캐치해낼 수가 없었어요. 그래서 좀 더 알아보도록 하겠습니다. 왁스는 The King of the NFT라는 캐치프레이즈를 내걸고 있는데요. The King of the NFT, NFT의 왕이죠. NFT의 왕. NFT의 왕. 이제 물음표가 달립니다. NFT의 왕. 어느 부분에서 NFT의 왕일까? 그래서 오른쪽에 보시면 이제 수많은 비디오 게임들. 그냥 게임이 아닙니다. 아셔야 되는 게 비디오 게임이에요. 비디오 게임. 굳이 비디오 게임이에요. 보시면 좀 그래픽들이 옛날 그래픽들이죠. 굳이 아타리 막 이런 거 옛날 거. 굳이 비디오 게임? 왜 스스로 시장을 한정하지? 약간 의문이 처음부터 약간 의문이 듭니다. 이렇게 넘어가도록 하죠. 왁스의 21년도 로드맵입니다. 6월까지 나와 있는 것을 볼 수가 있는데요. 캡콤 비디오 게임이죠. 비디오 게임 파트너십 알트코인 서플라이, 이더리움 브릿지, 또 이더리움 브릿지 또 있나요? 또 딱히 없죠. 디앱을 하나 활성화한다고 하고요. 플랫폼 코인입니다. 플랫폼 코인이기 때문에 플랫폼 코인 위에 쌓아올릴 디앱을 발표한다는 건데 어떤 디앱이 나올지는 시기도 나와 있지가 않아서 잘 모르겠네요. 그리고 IO에 관련된 것이고 디파이 컴플리트, 즉 디파이도 하겠다. 디파이도 하겠다. 이런 부분에 대해서 기술 개발을 해서 디벨롭먼트라고 되어 있죠. 기술 개발해서 이때 발표하겠다. 이 부분 기억을 꼭 해주세요. 디벨롭 되어 있는 거 발표를 하겠다. 디파이를 발표하겠다. 이 부분 잘 기억을 해주세요. 이건 로드맵입니다. 실제로 이렇게 했다가 아니라 21년도에 이렇게 하겠다 라고 하는 겁니다. 그리고 클라우드 월렛, 그리고 클라우드 월렛, 또 클라우드 월렛, 다 클라우드 월렛 얘기죠. 클라우드 월렛 이렇게
넘어가도록 하겠습니다. 자, 또 왁스에서 들어가면은 계속해서 강조하는 게 이 인물들을 강조합니다. CEO인 이분은 두 분 다 이제 공동 창립자이신데 유명한 벤처 캐피탈리스트로 페이팔에서 최초 기관 투자가 있으며, 사실 이 앞부분이 다 날려도 되는 부분입니다. 그냥 돈을 많이 버신 분이라는 거예요. 그냥 사실 이런 거에 현혹되실 필요가 없어요. 그냥 페이팔에 투자해서 돈을 벌었던 사람으로 알면 됩니다. 그리고 테더 코인을 공동 설립했으며, 공동 설립이죠. 테더 스테이블 코인이죠. 딱히 어떠한 기술력이 필요한 코인이 아닙니다. 스테이블 코인이기 때문에. 아무튼 이거를 내셨고, 그리고 또 조나단 얀티스 이분은 이런 걸 했다. 근데 저는 개인적으로 이렇게 인물들을 앞에 내세우는 프로젝트들을 그렇게 선호하지가 않습니다. 보통 인물을 앞에 세운다는 건 프로젝트에 대한 자신감이 좀 떨어지거나 어떠한 걸 가릴 때 많이 쓰는 방법이기도 하거든요. 제가 여러 번 ICO를 겪고 여러 코인들을 봤지만 이런 부분에는 더욱더 캐볼 필요가 있습니다. 더욱더 유의 깊게 이 프로젝트가 어떤 프로젝트인지 캐볼 필요가 있습니다. 이렇게 사람들을 앞에 세우는 프로젝트는요. 특히나 이제 댄 라리머나 이제 비탈릭 부테린처럼 이더리움의 비탈릭 부테린, 그리고 이오스의 댄 라리머처럼 직접 자기가 개발을 하면서 그 코멘트들을 트위터나 텔레그램에 올리는 것과는 달리 이렇게 멘트만 날리시는 분들, 이런 분들, 특히 이런 캐피탈리스트 출신 이런 분들은 좀 주의가 필요한 부분이 있습니다. 더 알아보도록 하죠. 자, 아까 보시면 로드맵에 클라우드 월렛이 엄청 많이 나왔죠. 왁스 클라우드 월렛, 그거와 관련된 내용인데요. 옵스틱의 CEO셨죠. 옵스틱은 이제 비디오 게임 회사입니다. 게임 회사예요. 게임 회사, 비디오 게임 회사이기 때문에 지갑 자체는 연동만 하게 되기 때문에 암호화폐를 적용해서 특장점을 표현했어야 했습니다. 근데 그냥 단순히 클라우드 월렛이다. 그냥 게임 내에서 어떠한 재화 교환이 된다. 이것은 굳이 암호화폐가 아니더라도 그냥 일종의 게임 마일리지 형태의 어떠한 마일리지 토큰 이런 방식으로라도 충분히 구동될 수 있는 방식이고, 이 클라우드가 가지는 어떠한 특징점, 암호화폐를 적용했기 때문에 가지는 보안성, 이런 거에 대해서는 딱히 언급이나 개발이 나와 있지가 않습니다. 그래서 상당히 곤란했던 부분이 있네요. 자, 왁스의 펀더멘탈입니다. 왁스의 펀더멘탈. 자, 왁스가 표방한 게 뭐였죠? NFT, 디파이, 아까 디파이 기억하라고 말씀드렸죠? 디파이 개발을 21년도에 하겠다, 디벨롭먼트에 들어가 있었고, 그리고 또 플랫폼 코인, 제가 엔진 코인 이제 얘기하면서 말씀드렸지만 플랫폼 코인이야말로 개발이 어마어마하게 중요합니다. 제가 어느 정도까지 얘기를 드렸냐면 개발이 안 좋으면 앞에 게 아무리 좋아도 그거는 투자 가치가 없다고 볼 수 있다 라고까지 좀 극단적으로 말씀을 드렸는데, 그 이유가 이제 플랫폼 코인은 모든 코인에 기반이 되는 대들보기 때문에 어쩔 수가 없습니다. 거기에다가 디파이 기능, NFT 기능, 결코 쉽지 않은 기술적인 어떠한 난이도가 있는 그러한 기술들입니다. 그렇기 때문에 펀더멘탈을 꼭 체크하고 넘어가야 합니다. 자, 먼저 왁스코인, 플립사이드 크립토 FCAS 스코어 C를 받았습니다. C, 제가 말씀드렸죠. SABCF입니다. 무려 C예요. 여기 정도인데 매우 불안합니다. 좋지 않아요. 차라리 F등급이라면 제가 이게 뭔가 문제가 있다 라고 생각을 하고 찾아볼 텐데, C 정도가 나왔다는 건 그냥 이 점수가 거의 맞다고 보시면 됩니다. 549점이면 매우 불안하고, 제가 말씀드린 C나 F는 되도록 걸으라고 말씀을 드렸죠. 기술 개발 정도가 건전하지 못하다 라는 지표입니다. 다음으로 한번 넘어가 보죠. 왁스의 깃허브입니다. 깃허브
깃허브도 꼭 체크를 해봐야 하는데 왁스에 몇 개의 프로젝트가 있었어요. 몇 개의 프로젝트가 있어서 이 프로젝트가 있기는 한데 코딩이 너무 적길래 제가 따로 조사를 해봤습니다. 그랬더니 그 이오스라는 메이저 코인이 있는데 이오스에서 그냥 하드 포킹을 해서 복붙을 해온 프로젝트들이었습니다. 즉 왁스가 스스로 자체 개발하고 있는 프로젝트는 현재 없는 것으로 확인이 되었습니다. 그리고 보시면 21개 너무 적죠. 이런 것도 체크를 한번 해보시고 다음 장 넘어가도록 하겠습니다. 왁스의 깃허브입니다. 깃허브의 이제 소스에 대해서 또 파봤습니다. 보시면 열흘 전 이렇게 두 개 있고요. 그 다음이 무려 2월달입니다. 2월 4일. 그 다음이 무려 1월입니다. 1월 2일. 그 다음은 무려 작년이에요. 이때부터 작년이에요. 작년. 그러니까 올해 나온 게 요 4개가 답니다. 올해 나온 게 얘네가 다고 그마저도 이제 디파이 관련돼서 그렇다는데 이것도 복사된 카피본이었고요. 그 말고는 이제 랩에서 발표한 UI랑 SM 스마트 컨트랙트 파일 정도가 다인데 벌써 3월 달에 들어왔고 다른 코인들 제가 리뷰를 많이 했지만 한 달에도 메디 블럭 같은 개발자가 단 7명이 있는 코인도 한 달에 4개의 소스는 올라왔던 것이 기억하실 겁니다. 그런데 이렇게 자본력이 출중한 회사가 한 달에 1개, 2개, 한 달에 1개, 2개 이렇다는 건 뭔가 개발에 진짜 문제가 있음을 알 수가 있죠. 플리사이드 크리에이터에서 C를 받아도 이상하지 않은 그러한 개발 진척도라고 보시면 되겠습니다. 왁스의 프로젝트 프로파일 또 스캠 지수에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 스캠 지수에 대해서 보시면 5.24 매우 불안한 상태의 점수라는 것을 체크하실 수가 있습니다. 프로젝트 상태가 약간 문제가 있죠. 그러면 다음 장으로 넘어가서 좀 더 확인을 해볼까요? 왁스 스테이터스 스코어입니다. 보시면 자본력은 10점 만점에 10점입니다. 제가 알기론 왁스가 ICO도 되게 성공적으로 열어서 자금도 엄청나게 확보를 했었고 왁스는 생각보다 역사가 긴 토큰입니다. 그렇기 때문에 17년도 불장을 맛본 코인입니다. 제가 알기론 그렇습니다. 그렇기 때문에 이때 적당량을 청산하면서 이때 자본력을 충분히 늘릴 타이밍이 있었죠. 이런 코인들은 자본력에 이점이 있습니다. 17년도 불장을 겪었던 코인들은 그 자본력에 이점이 있습니다. 이런 점을 알고 가시면 될 것 같고요. 돈은 많다는 점 알고 가셔야 될 것 같고요. 디벨롭 지수를 보시면 처참합니다. 2.7점이면 개발이 거의 없는 수준인 건데요. 사실상 이것만으로도 절망적이지만 이 2.7점마저 이오스에서 포킹 받아서 올린 소스들이 많기 때문에 더욱더 개발적 상황은 좋지 않다. 큰 단점으로 꼽힌다라고 할 수 있겠습니다. 인지도도 좋지 않죠. 단점으로 꼽힌다고 할 수 있겠습니다. 마케팅도 생각보다 신경을 못 써주고 대표적인 사람도 떠오르지가 않죠. 아이콘의 민킴이라던가 이오스의 댄 라리머, 이더리움의 비탈릭 부테린 이런 사람들이 떠오르지가 않죠. 아까 두 분의 CEO가 나오긴 했지만 그분들이 뭔가 제대로 된 홍보 효과를 누리고 있는 것 같진 않습니다. 그리고 이런 부분들 이제 레딧이나 이런 커뮤니티 관련된 부분인데요. 이런 부분도 평가가 좋지 않다. 레딧에서도 스캠이 아니냐 이런 소리가 많이 나오는 것 같습니다. 커뮤니티에서도 5점이 받지 못하는 좋지 않은 커뮤니티에서도 그닥 좋지 않은 불안한 모습을 보여주고 있습니다. 추가적으로 개발에 대한 것을 체크하기 위해서 왁스 랩스를 들어갔습니다. 제로엑스도 저번에 제로엑스 랩스가 있었죠. 연구소인데 이제 개발이 어떻게 이루어지고 있는지 랩스까지 설립을 했으면 어떠한 개발 진척도가 있을 거라 생각을 해서 들어가 봤습니다. 이런 식으로 개발이 이루어진다고 하고요. 되게 많은 양의 왁스들이
펀딩이 되어 있는 것을 볼 수가 있는데, 보시면 결과물은 좀 처참합니다. 리뷰어도 2개밖에 없고, 보트는 아예 없고, 프로그레스 되어 있는 것도 없고, 완료된 2개, 뭐 이거겠죠. 완료된 거 2개. 그렇기 때문에 활성화가 전혀 안 돼 있다. 개발이 활성화가 전혀 안 돼 있고, 커뮤니티의 참여 전혀 없다. 이런 부분들 체크해 주시면 좋을 것 같습니다. 자, 왁스코인 총 정리하도록 하겠습니다. 왁스코인 사도 괜찮을까? 자, NFT의 왕, 이런 캐치프레이즈를 썼죠. NFT의 왕, 요란한 수레 안에 딱히 없는 내용물. 들여다보니 딱히 뭔가 기술력이 독특하거나 아니면 어떠한 핀트를 준 부분이 딱히 없는 것을 체크할 수가 있었습니다. 생각보다 NFT를 사용했기 때문에 가질 수 있는 장점인 희귀성, 희소성, 개성이 발휘되는 부분이 전혀 없었고, 무엇보다 토큰 발행량도 41%밖에 되지 않았다는 건 거의 소비자 기만 정도라고 보시면 될 것 같습니다. 이 부분은 정말 이해가 안 되네요. 그리고 볼륨, 자본력은 매우 큰 편이다. 보시면 볼륨은 항상 10에 10점을 받기도 했죠. 그리고 항상 시총 상위에 놓이면서 큰 볼륨을 형성하고 있는 것을 보실 수가 있습니다. 규모는 크다. 크기와 규모가 크다고 그 프로젝트가 유망한지는 또 별개인 것 같지만, 어쨌든 돈은 많다라고 알고 계시면 될 것 같습니다. 이 많은 돈으로 나중에 개발을 할 수도 있겠죠. 네, 점점 타이밍을 잃어가는 것 같긴 합니다. 또 로드맵으로 여러 계획이 있다고 나와 있으나 21년 로드맵 보여드렸죠. 여러 계획들, 관련된 기술 데이터나 개발 진척을 찾을 수 없었다. 그와 관련된 어떠한 기술력이나 아니면 왁스만의 뭔가 특징, 그리고 디파이 관련된 어떤 개발 진척, 소스 하나를 제외하면 이런 부분도 전혀 찾을 수가 없었습니다. 또 세 번째, 이제 클라우드 월렛을 제외하면 핵심 기술이랄 것 자체가 없다. 이 부분은 이제 위에서 나온 부분과 의미가 맞닿는 부분이고요. 펀더멘탈 개발력이 사실상 전무하다. 보시면 개발력은 좀만 까봐도 생각보다 이루어지지 않는다. 이런 부분들을 좀 체크할 수가 있습니다. 홈페이지는 거창하다. 네, 생각보다 의리의리하게 홈페이지는 잘 꾸며놨습니다. 자, 왁스코인은 이렇게 정리하도록 하죠. 단, 투자는 각자 개인의 판단이며 암호화폐 시장은 불확실로 가득합니다. 제가 오늘 조사한 왁스코인이 전부가 아닐 겁니다. 아마 왁스코인에도 어떠한 펀더멘탈이나 어떠한 로드맵, 그리고 로드맵에 준수되는 로드맵이 나왔기 때문에 21년도 로드맵이 나왔어요. 21년도 로드맵이 나왔기 때문에 이에 따라 뭔가 더 진행될 겁니다. 근데 현재 제가 나와 있는 데이터와 자료에 기반해서 판단했을 때는 유망하다고 말씀드리기에는 조금 어려운 프로젝트라고 볼 수 있겠습니다. 왁스는 이것으로 마치도록 하겠습니다. 왁스코인은 개인적인 의견을 내자면 장점보다는 단점이 아주 많은 코인입니다. 일단 첫 번째로 NFT의 장점을 전혀 못 살리고 있다. 마나코인과는 전혀 다르죠. NFT의 어떤 특징이나 장점을 못 살리고 있습니다. 두 번째는 디파이를 지향하는데 디파이와 관련된 기술이나 어떠한 방향성을 제대로 제시하지 못하고 있습니다. 이것은 제로엑스와는 전혀 상반되는 모습이기 때문에 이런 쪽을 참고해 주시면 어떤 차인지 느끼실 수 있을 겁니다. 세 번째는 토큰 발행량이 이제 막 41%라는 점입니다. 59%나 시장에 풀리지 않았기 때문에 이런 부분을 시장에 풀어내려면 상당히 많은 출혈을 감수해야 합니다. 이것은 구매자들이 부담하는 부분이기 때문에 솔직히 말씀드리면 이 부분은 되게 악질적 요소라고 보실 수가 있겠습니다. 어떻게 59%나 물량을 풀지 않았는데
그것을 NFT라고 광고할 수가 있나요? 이런 부분은 NFT의 장점을 더 희석시키는 좋지 않은 부분입니다. 이런 부분은 토큰을 처음에 설계한 분이 잘못 설계한 부분이다 라고 볼 수가 있습니다. 네 번째는 그 업비트와 빗썸에서 거의 모든 거래가 이루어지고 있죠. 그리고 최근에 큰 펌핑까지 있었죠. 이런 코인들은 업비트나 빗썸의 작전주가 되기 십상입니다. 되게 건전하게 좋은 프로젝트처럼 상승을 하지만 이것은 펌핑주, 그러니까 작전주에 분류돼서 작전이 일어나는 거기 때문에 금세 큰 하락이 이어지게 됩니다. 이 하락이 보통 해외 자금으로 커버가 되지 않기 때문에, 해외 자금 커버가 안 되기 때문에 이러한 부분이 더욱 급격하고 가파르게 진행됩니다. 그래서 이 가격이 들쑥날쑥 할 가능성이 높습니다. 이러한 코인을 좋은 코인이라고 보기에는 상당히 어려울 것 같습니다. 가격적 안정성이 전혀 보장되지 않는 것이죠. 다섯 번째로 왁스는 돈이 많은 거에 비해서 개발 상태가 너무 좋지 않습니다. 그렇기 때문에 이러한 부분에 대해서 좀 더 왁스가 진정성을 가지고 개발을 확실하게 임해주는 때가 오지 않는 이상 제가 따로 추천드리거나 제가 직접 투자하는 경우는 없을 것 같네요. 더 궁금하신 점, 리뷰 원하시는 코인은 자유롭게 댓글을 달아주세요. 업비트 워너마켓 잡코인을 하나씩 업로드할 예정입니다. 감사합니다. 구독이랑 좋아요는 저에게 큰 힘이 되고요. 다음 영상 올릴 때 바로바로 찾아오실 수 있으니까 그런 점 유의해주시고 이제 구독, 좋아요 꼭 눌러주세요. 그리고 댓글은 또 제가 하트 달아드리고 또 거기에 대댓글 달아드리니까 궁금하신 점, 이제 응원의 메시지 이런 거 달아주시면 감사하겠습니다. 좋은 하루 보내십시오. 감사합니다.